بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کہتے کسے ہے؟ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعہ انسان کو عزت ملے، انسان باوقار بنے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اوتوا العلم درجات، جو پڑھے گا اس کے درجے کو بلند کر دیا جائے گا، اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ دین پڑھے یا دنیا پڑھے، یاد رکھیے گا گھر کا کوئی بچہ انجینئر بن جائے، انجینئر صاحب آئیے، ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر صاحب آئیے، پروفیسر بن جائے، پروفیسر صاحب آئیے، کوئی ہمارے سماج کی بچی ڈاکٹر بن جائے، آئیے۔ ہم جب کوئی بچہ عالم بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں عالم صاحب آئیے، جمعے میں کھڑے ہو کر ہمیں دین سکھائیے، ہمیں دین کی باتیں بتائیے۔ اب صاحب کسی کی عزت مسجد میں ہو رہی ہے، کسی کی عزت اسکول میں ہے، کسی کی عزت ڈسپینسری میں ہے۔ جو جتنا پڑھا ہے اس کے علم کے مطابق اللہ عزت عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا تعلیم کا مقصد ہے عزت حاصل کرنا۔ اب کوئی انسان پڑھ لکھ کر بے عزتی والی کام کر جائے تو کیا کہا جائے گا؟ تعلیم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ انسان پڑھا لکھا ہے، اب کالج کی پڑھی لکھی بیٹیاں کالج میں کھڑے ہو کر سگریٹ پیئیں، فیس بک پہ تصویریں وائرل کریں۔ میں یہ نہیں کہتا سگریٹ پینا حرام ہے، مگر سگریٹ پینا جوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ صاحب اب کوئی پڑھا لکھا نوجوان ہو، ڈاکٹر ہو، رات کو شراب پی کر کے سو جاتا ہو، پڑھی لکھی لڑکی ہو صاحب شراب پی کر کے گھر آتی ہو، پڑھا لکھا نوجوان ہو دیوالی میں جوا کھیلتا ہو، امیر انسان ہو پٹاخے اور بم بارود خرید کر شادیوں میں 10,000 20,000 کا جلا دیتا ہو۔ اب اس سے ذرا سا پوچھئے جو انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں 10,000 کا پٹاخہ جلا دیا، اسے کہو کہ یہ 5,000 کی گڈی ہے، ذرا اسے آگ لگا کر کے دکھلا دو، کہے گا مولانا جان دے دوں گا مگر 5,000 نہیں جلا سکتا۔ ارے بے وقوف، جب تو 5,000 نہیں جلا سکتا تو 10,000 کا پٹاخہ تو جلا رہا ہے، کل بروز محشر کون سا مفت دکھلائے گا؟ اس لیے یاد رکھنا اسلام کے شہزادے اور شہزادیوں، تعلیم کا مقصد شرابی بننا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد جواری بننا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد زانی بننا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد اپرادھی بننا نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے اچھے برے کی تمیز پیدا ہو جائے، اونچ نیچ تجھے سمجھ میں آ جائے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے تجھے پتا چل جائے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے تجھے پتا چل جائے۔ آج وہ نادان لڑکے اور لڑکیاں جو اچھا اور برا نہیں سمجھتے، باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، ماں کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں، خاندان کی عزت کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ جوانی چند روزہ ہے، یہ حسن و جمال چند روزہ ہے، یہ تیری زندگی چند روزہ ہے۔ یاد رکھنا عزت ایک بار چلی گئی تو پھر کبھی پلٹ کر کے واپس نہیں آئے گی۔ اس لیے اسلام کی شہزادیوں تم کان کھول کر کے میری گفتگو کے اس حصے کو سننا۔ آج ہم جس سماج میں جیوت ہیں اور زندہ ہیں، تیرا باپ چاہتا ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے دنیا میں تیرے دوست ایک طرف، خاندان ایک طرف، رشتہ دار ایک طرف اور تیرے ماں باپ ایک طرف۔ تیرا بھائی نہیں چاہے گا تو سماج میں اس سے آگے بڑھ جائے، تیرا دوست کبھی نہیں چاہے گا تو تعلیم میں اس سے آگے بڑھ جائے، تیرا پڑوسی کبھی نہیں چاہے گا تو اس سے آگے بڑھ جائے۔ لیکن ہر ماں باپ چاہتے ہیں، میں غریب ہر باپ کا سپنا ہے میری بیٹی کالج میں پڑھ کر ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا کالج میں پڑھ کر سماج کا ایک اعلیٰ انسان بن جائے۔ اسلام کی شہزادیوں تیرے باپ نے کالج میں اس لیے بھیجا تھا میری بیٹی پڑھ لکھ کر میرا نام روشن کرے گی، میرے گاؤں کا نام روشن کرے گی۔ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی مریضوں کا علاج کرے گی، وکیل بن گئی غریبوں کے مقدموں کو دیکھے گی۔ میری بیٹی نے پڑھ لیا تو لوگوں کو تعلیم کے ذریعہ سماج میں اونچے مقام پر لے جائے گی۔ مگر وہی بیٹی جسے باپ نے بڑے آرزوؤں سے کالج میں پڑھنے کے
के लिए भेजा था, वही बेटी अपनी इज्जत को इज्जत न समझे, अपने वकार को वकार न समझे, अपनी जिंदगी को जिंदगी न समझे, कॉलेज के किसी आवारा लड़के के चक्कर में आ जाए। अब वो आवारा लड़का कहे, ऐ वक्त की हसीना, हुस्न जमाल की परी, तुम अपनी कलाई मेरे हाथ में दे दे, मैं तुझे ताजमहल बना करके दूंगा। इस्लाम की शहजादियों, किसी के हाथ में देने से पहले जरा अपने उस बाप से एक बार पूछ लेना जिसने तेरे हाथ में कलम पकड़ाया था। जरा एक बार अपने उस बाप की इज्जत के बारे में सोच लेना जिस बाप ने तेरे हाथों में किताबें और कापियां पकड़ाई थी। एक बार जरा उस माँ के आंचल के बारे में सोच लेना जिस माँ ने 9 माह तुझे पेट में खूने जिगर पिलाया था, 2 साल दूध पिलाया था, तेरी जवानी को परवान चढ़ाया था। आज तेरे पास कौन सी सीरत है? तुमने तो सानिया मिर्जा के किरदार को पढ़ा है, तूने तो मूवीज और फिल्में बनाने वाली बेहया और बेगैरत औरतों के किरदार को पढ़ा है। लेकिन आओ मैं तुझे हजरत आयशा सिद्दीका का एक किरदार बताता हूँ। ये हजरत आयशा सिद्दीका कौन है? वक्त की आलिमा है, मुहद्दिसा है, अपनाने से इनकार कर देते हैं। माँ भूल जाती है मेरी बेटी एक मर गई, बाप कहता है मेरी बेटी की खत्म हो गई। जब ससुराल में जाती है, ससुराल वाले भी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। लड़का थोड़ी सी दौलत लेकर ताजमहल के ख्वाब दिखलाता है। जब उसके जिनसी ख्वाहिशात की तकमील पूरी हो जाती है, जब उसकी तबीयत भर जाती है, तो उस लड़की को लाकर कभी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ता है, कभी सिवान और छपरा रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार होकर मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। अब उस लड़की की इज्जत भी खत्म हो जाती है और दुनिया भी उजड़ जाती है। बताओ इस्लाम की शहजादियों, क्या ऐसे ही इज्जत तुझे चाहिए कि तुम अपनी इज्जत को बेचकर पुलिस स्टेशन में रोगी? तुम अपनी आबरू को पलाए ताक रखकर पुलिस स्टेशन पर रोगी? अगर ससुराल में तुझे घर भी मिल गया, तेरा आवारा आशिक तुझे लेकर रहने भी लगा, तो ये अपने मुस्तकबिल को एक बार सोच लेना और अपने मासी को भी देख लेना कि मासी में तेरी कितनी इज्जत थी। आने वाला तेरा मुस्तकबिल किस कदर गजबनाक होगा जब तेरी औलादों के सामने गैर कहेंगे तेरी माँ कैरेक्टर लेस थी, तेरा बाप आवारा था, तेरे माँ बाप ने भाग कर शादियां की थी, तू हमारे घर रिश्ते के लायक नहीं है। बता तेरा बेटा कौन सा मुंह लेकर समाज में जिएगा? बता तेरी बेटी कौन सा मुंह लेकर समाज में जिएगी? तेरी एक गलती की वजह से खानदान की इज्जत डूब जाती है, माँ बाप की इज्जत मलिया मिट हो जाती है। तेरी एक गलती की वजह से तेरी नस्लों की इज्जत तबाह होती है। इसलिए सुल्तान रज़ा आज के इस जलसे से पहला पैगाम कौम की उन बेटियों को देगा जो आज माँ बाप की इज्जत को पलाए ताक रखकर अपनी मर्जी से भाग कर रिश्ता करना चाहती है। इन तमामी बुरे ख्यालात से तौबा करो और आज के बाद ये सोच करके जीना कि ये जवानी रहे न रहे, मगर माँ बाप की इज्जत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, अपनी माँ की इज्जत को तबाह नहीं होने देंगे। हम अपनी गोद से सही नस्लों को जन्म देंगे, हम अपने पेट में सही औलादों को जगह देंगे, हम अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाएंगे। इसलिए कि तालीम का मकसद इज्जत को लुटाना नहीं है, तालीम का मकसद इज्जत की हिफाजत करना है और इज्जत को बढ़ावा। बोलिए ऐसा होना चाहिए बेशक। सारे लोग बताइए ऐसा होना चाहिए। पूरे लोग हाथ उठाकर सपोर्ट कीजिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इस गुफ्तगू को अपनी बेटियों को जरूर सुनाइए, अपनी बहनों को जरूर सुनाइए। बताइए मेरी बहन, तेरी इज्जत सिर्फ तेरी इज्जत नहीं है, इसलिए कॉलेज में जब कदम रखना तो ये सोच लेना ये एक कदम मेरा कदम नहीं, पूरे खानदान का कदम है। मेरी इज्जत सिर्फ मेरी इज्जत नहीं, मजहब और मुल्क को मिल्लत की इज्जत है। इसलिए याद रखना, किसी गैर के हाथ में हाथ न देना, किसी आवारा के हाथ में हाथ न देना। और नौजवानों, भारत के नौजवानों, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, मगर याद रखना आज तुम दूसरों की बहू बेटियों को लेकर भागते हो तो रात की
तन्हाई में कभी तुम भी बैठकर सोचना, अगर तुम जो दूसरे की बहन को लेकर भागे हो, अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन हो तो क्या करोगे? उसकी जगह तुम्हारी बेटी निकल जाए तो क्या करोगे? इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले याद रखना। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फातिह मिस्र बन करके जब बैतुल मक़दिस पहुंचे तो जाने के बाद जब वहां पे पहुंचे फातिह मिस्र बनकर, अल्लाह अल्लाह, नतीजा क्या निकला? जब वहां पे मिस्र के गवर्नर हाउस को सजा दिया गया, फूलों को बिछा दिया गया, लड़कियों को खड़ा कर दिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने तलवार को नस्ब किया, कहा ये फूल क्यों बिछाए हो? कहा आपके इस्तकबाल में। कहा सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, बल्कि फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। तुमने इन जवान लड़कियों को क्यों खड़ा किया है? कहा आपकी खिदमत के लिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा क्या तुम चाहते हो अय्यूबी की तलवार इन हसीन लड़कियों के जुल्फों में उलझ जाए? इसलिए इन लड़कियों से महल को खाली कराओ, फूलों को उठाओ। अय्यूबी फूलों पे नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह, कहा इन लड़कियों को घरों को भेज दो और इनका वजीफा मुकर्रर कर दो ताकि ये बेहया न बनने पाए, ये बदचलन न बनने पाए। इसलिए आपसे भी मेरी गुजारिश है, अपनी बेटियों की जरूरतों का ख्याल रखिए, अपनी बहनों की जरूरतों का ख्याल रखिए, ताकि बेटियां अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि गलत कदम उठा पड़े। इसलिए आपको ये इंतजाम करना होगा, आपको ये इक़दाम उठाना होगा। आज समाज जिस कदर पीड़ित है, लोग जिस कदर जिंदगी जी रहे हैं, ये साहब कोई सलीका और तरीका नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, बहुत सारे लोग ये मजार वो मजार, मैं कहता हूँ बेशक मजारों पर जाइए, मगर जाने का एक सलीका भी हो, जाने का एक की कमाई में पहला हक किसका? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए किसका है? माँ का। जरा जोर से बोले, नौजवानों से गुजारिश है, किसका है? माँ का। मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है। लेकिन आज प्रॉब्लम तो ये है कि साहब माँ को हक दे कौन रहा है, बाप को हक दे कौन रहा है? आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत ने लिखा, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो, अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि वो तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। कहा हुजूर मर्द की कमाई में, कहा मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का, दूसरा हक उसके बाप का, तीसरा हक बीवी और बच्चों का, फिर रिश्तेदारों का। याद रखिएगा खूब इस बात को। आला हजरत ने लिखा, अगर 100 रुपए कमाओ तो 75 माँ को दे दो, 25 बाप को दे दो। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, रमजान का मुबारक महीना आता है साहब, 15 रमजान गुजरने के बाद बूढ़ी माँ बेटे को फोन लगाती है, ऐ मेरे लखते जिगर, घर पे खर्च बहुत ज्यादा है, तेरे बाप का इलाज भी कराना है, बूढ़ी माँ का तेरा कपड़ा भी बनवाना है, तेरी एक बहन भी गरीब है, बेटा कुछ पैसा भेज देता ताकि घर की जरूरत पूरी हो जाती। आज का ये पढ़ा लिखा नौजवान फोन पर जवाब देता है, कहता है मेरी माँ अपने बाल बच्चों से पैसा बचेगा तब न भेजूंगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कैसा तेरा समाज और माशरा हो गया है, तू कहता है बचेगा तब बाप को भेजूंगा, बचेगा तब माँ को भेजूंगा। इसकी वजह सिर्फ एक है कि हमने अपनी औलादों को कुरान की तालीम नहीं दी। आज हमने 14 साल 15 साल 16 साल दुनिया के राइटरों की लिखी हुई मोटी मोटी किताबों को खूब पढ़ाया, मगर अपने बच्चों को एक बार भी ये नहीं बताया कि बेटा दुनिया में जीना कैसे है, बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, बहन किसे कहते हैं, समाज में जिंदा कैसे रहना है कोई कि हमने बताया हो? नहीं साहब, हमारे पास ये बताने की फुर्सत नहीं। हाँ फुर्सत है तावीज लिखवाने की, तावीज लिखवाने की फुर्सत है। देखिएगा जब प्रॉब्लम हुआ, हजरत बेटा बात नहीं मानता, एक तावीज लिख दीजिए, बहू बात नहीं मानती, एक तावीज लिख दीजिए। बेटी दामाद में अनबन है, लेकिन एक बार भी बेटी को नहीं बताएगी कि दामाद की रजा में तेरी रजा है,
بلکہ تعویذ لکھوائے گی مولوی صاحب، ایسی تعویذ لکھ دیجئے نا کہ داماد ایک دم بیٹی پر پاگل ہو جائے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آ کر سسرال میں ہی زندگی گزار دے۔ جب لوگ عبادت و ریاضت کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر، آقا کی سنت کو چھوڑ کر صرف تعویذوں کے پیچھے، حد تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی تعویذ سے جب کام پیٹ نہیں بھرتا تو یہ غیروں کے پاس کفریاں بھی لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب سماج اتنا بگڑ جائے تو پھر سوچئے معاشرے میں ہم کیسے زندہ رہیں گے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے نوجوانوں، خوب یاد رکھنا اس بات کو اپنی زندگی میں۔ قرآن نے کیا کہا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ تم جب ماں باپ کے قریب پہنچنا دعا کرنا مالک و مولا میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے ماں باپ کے سامنے جانا، جوانی کو یاد نہ کرنا، اپنے جوانی کے تکبر کو، جوانی کا تکبر نہ کرنا، اپنی دولت کا تکبر نہ کرنا۔ ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنے بچپن کو یاد کرنا، جب تو بولنے کے لائق نہیں تھا تیری ماں نے سکھلایا ہے، جب تو ننگے جسم تھا سب سے پہلے تجھے کپڑا تیری ماں نے پہنایا ہے۔ بتا اسلام کے شہزادوں، کیا کبھی تیری ماں نے کہا بیٹا کھانا بچے گا تو تجھے ملے گا؟ کیا کبھی تیرے باپ نے کہا پیسہ بچے گا تب عید میں تیرے لیے کپڑا بنے گا؟ نہیں، تیرے باپ نے تو کہا تھا بیٹا پیسہ اٹھا کر لایا ہوں، پہلے تیرا بنے گا بعد میں میرا بنے گا۔ تیری ماں نے کھانا بنا کر کہا تھا بیٹا پہلے تو کھا لے پھر میں بعد میں کھاؤں گی۔ تیرے باپ نے کہا تھا بیٹا پڑھنے میں کمی نہ کر، ضرورت پڑی تو تیرا باپ اپنی سروس لگا دے گا لیکن تجھے پڑھا کر ڈاکٹر انجینئر اچھا عالم بنائے گا۔ ماں نے کہا تھا بیٹا فکر نہ کر، باپ کی تجوری کے پیسے ختم ہو گئے تو تیری ماں زیور بیچ کر تجھے اعلیٰ تعلیم دلائے گی۔ بتا ایمانداری سے، جس ماں نے بچپن میں تیرے لیے زیور بیچا تھا، جس ماں نے تیری جوانی کو آباد کرنے کے لیے اپنا زیور بیچ دیا تھا، جس باپ نے تیری زندگی کو آباد کرنے کے لیے کبھی کوٹا بھیجا، کبھی دلی بھیجا، کبھی تجھے ممبئی بھیجا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا فی برداشت کیا صرف اس لیے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ آج وہی بیٹا جب کامیاب ہو جاتا ہے اور وہی بوڑھے ماں باپ جب ان کے بازوؤں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کمانے کی صلاحیت کمزور دیتی ہے، آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ایسے عالم میں جب انہیں پیسے کی ضرورت پڑے اور آج کی کوئی اولاد یہ کہے کہ مولا، آج کی کوئی اولاد ویسے ماں باپ کو کہے کہ بتا پیسہ بچے گا تو بھیجوں گا، بتا اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں، آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، تم دلی کماؤ، ممبئی کماؤ، امریکہ کماؤ، افریقہ کماؤ، چائنا کماؤ، کہیں کماؤ، جب تنخواہ اٹھانا تو پہلا فون اپنی ماں کو کرنا، امی جان آج مجھے تنخواہ ملی ہے، بولیے آپ کو اور ابا کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ کتنے نوجوان ہیں جو ایسا کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو میں چاہتا ہوں دو چار نوجوان۔ جانتے ہو ماں کیا کہے گی؟ بیٹا مجھے بھیجنے سے پہلے ذرا اپنی بیوی کا بھی خیال کر لینا، اپنے بچوں کا بھی خیال کر لینا، ان کے ٹیوشن فی کو بھی بھر دینا۔ رات کی تنہائی میں تیری ماں تیرے باپ سے کہتی ہے سنا ہے، سنے ہیں آج بیٹا کا میرے فون آیا تھا، آج اسے تنخواہ ملی ہے، کہہ رہا تھا کتنا پیسہ چاہیے؟ باپ کہتا ہے میری شریک حیات تم نے بیٹا سے پیسہ مانگا نہیں؟ نے کہا نہیں، کبھی میرے پوتے چھوٹے ہیں ان کا اسکول فی بھی بھرنا ہوگا، میری بہو کی بھی ضرورت ہے، بیٹے سے کہنا کہ پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے پھر بچے کو ہمیں بھیجے۔ ارے ہماری عید تو پرانے کپڑوں میں بھی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی عید نئے کپڑوں میں ہو جائے اس میں ہماری خوشی ہے۔ رات کی تنہائی میں تیری اس ایک محبت کی وجہ سے تیرے ماں باپ دعا کرتے ہیں مولا میرا بیٹا بڑا نیک ہے، پردیس میں ہے، اے مالک مولا وہ لاکھ کماتا ہے اسے کروڑوں دے دے، کروڑوں کماتا ہے اسے اربوں دے دے۔ جس دن تو نے اس طریقے کو اپنا لیا قسم خدا کی ان سال تم لاکھ پتی ہو، اگلے سال کروڑ پتی بن جاؤ گے، ان سال کروڑ
अरबपति हो, अगले साल अरबपति बन जाओगे। इसलिए याद रखना, कमाना तो पहली कमाई का हिस्सा, पहला हिस्सा कमाई में पहले अपनी माँ और बाप के लिए खर्च कर। आज हमारा समाज बिगड़ रहा है, आज हमारा माशरा बिगड़ रहा है, आज हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाइए। 2-4-5 मिनट और गुफ्तगू समाप्त कीजिए, लेकिन जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। ये बताइए, ये पांचों उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए। अच्छा देखिएगा, है ना, अल्लाह अल्लाह, ये भी बेचारा क्या कीजिएगा, असर है नस्ल का, है ना।